Okay, so today we are going to see VLOOKUP, right? Now the word lookup stands for searching. Okay, lookup. I want to search for a particular item. So lookup means search. But then here there is a VLOOKUP and there is also a HLOOKUP. So VLOOKUP stands for vertical lookup and HLOOKUP stands for horizontal lookup. Now in the latest versions, we have another lookup called as XLOOKUP, right? Fine. So now why these have come, that also we will discuss, right? Now VLOOKUP, if you go to any interview, you will always get this question of VLOOKUP because every industry requires this kind of a function. So searching. Now, what do you want to search? Now, simple search is very easy. Like you say control F, it stands for find, right? So you will see control G, go to. You can get it under home also. Home, find, right? So if you have this control F, normally stands for find. This is normal find. You can find out anything. All right. So whatever is there inside your particular text, you can find. So for example, you have iPhone 8, let's say 8, right? I click on find next. Okay. I hope my spelling is right. Okay. There is a space. Okay. So you'll see that we can find. I'm just finding. So here, whether you want to find it in the workbook, whether you want to search by rows or you want to search by columns, it's your choice. Match case means you can check whether it is capital. जसं इथे लिहिलेलं आहे तसंच्या तसं शोधून काढायचं असेल तर आपण मॅच केसवर क्लिक करणार आहोत. Means what? I should be small, P should be small, H should be small, that way, right? So this is simple searching, right? Now once you search, you can also replace the same. You can search and replace it by something else, right? So this is a simple find and search. So you can find all, you get all those places where you get 8s, whatever you have mentioned. Okay, so wherever you have an 8 or an 8s means iPhone 8, wherever you can get that, you will get that particular record over here. Okay, so this is simple find. Okay, now a function like VLOOKUP has a specialization. Means what? That iPhone, this particular searching is related search. Okay, VLOOKUP stands for related search. Okay, simple searches, just put the text and you can start finding that particular thing. But a related search can be done with only a function, right? So what is a related search? We have an example over here. There is a stock. These are the items inside the stock. All right. And the item has a specific unit price over here, right? We have another data, which is a order data, where there is an order, right? So a customer has asked for iPhone 8s cases, but we don't know the unit price. Okay. Quantity, yes, the customer has asked for 480 quantity. That is the data in front of us, right? But unit price will be dependent upon what we have in our stock, isn't it? So आपला जो मेन कॅटलॉग आहे त्या कॅटलॉग मध्ये युनिट प्राइसेस आहे, right? So what I want to do is I wanted to find out the unit price of iPhone 8s from the catalog. All right, fine. And also, if you look at other uh, items that we have, okay, they are repeated. And every time, now here there is an iPhone 8s order, again there is a 8s order. Okay. Now this unit price, once if you say I want to copy it, you could very easily just type it also. Look at this and just type it over here, right? But then it is not feasible. Why? Because एक तो this data of unit prices may not be on the same page. Number one, yes, it can be some on other sheet as well, right?
every time going and searching for this item is very difficult. So even if this original stock data is small, फिर भी searching it every time is difficult, right? We want one function which will automatically pull that unit price and get it. So what we are doing is we are finding the product iPhone 8s from a particular different table, and against that iPhone 8s, we are finding the unit price. So this search is a long search. Okay. We are finding related entity for iPhone 8s. आपण डायरेक्टली आयफोन 8s सर्च करतच नाहीये, त्या आयफोन 8sच्या अगेन्स्ट आपण युनिट प्राइस पण सर्च करतो आहे, राइट? सो व्हेनेवर देर इज अ रिलेटेड सर्च, then we are going to use the VLOOKUP. Is this clear? Okay. Now, what can you search? Most of the times in a data, if you have codes, so for example, product code, okay, roll numbers, which are unique, they don't change, they don't duplicate, sorry, okay, those can be easily searched. All right. So whatever entity you are searching, if it is a code format, it is easier to search. All right, fine. Normally a code is searched first, and against that code, a related entity is searched most of the times. All right. So for example, you call center people, you have the loan ID. Okay. So every person who has picked up a loan has a loan ID. Okay, right? That customer is tracked according to the loan ID. All right, fine. Similarly, here, this iPhone 8s, it is a special category. 8 is a special category. X is a category. 10 is a category. Can you see? So these are kind of individual items. All right. अब इस इंडिविजुअल आइटम के अगेंस्ट हमें यूनिट प्राइस ढूंढ के निकालनी है, मींस अ रिलेटेड सर्च करना है, राइट? So we are going to start with something called as the VLOOKUP. Now VLOOKUP, you can go into the formula, insert function, pick up the VLOOKUP directly and find that it is a VLOOKUP over here, right? Alternatively, you can also go into the lookup and reference section and you can get the VLOOKUP in that, right? So let me select VLOOKUP. Now what all are the arguments? Okay. The first argument is lookup value. Now lookup value is always the first thing that you have to search. Here you have to search the product, right? What is it that you have to search? And against that basic entity, what is the related entity that you have to search? या दोन गोष्टी आपल्याला याच्यात टाकणं गरजेचं आहे. So the lookup value is the product type. Here, this is iPhone 8s is what we are searching. From where is the table array? Can you see? So from where we are going to search not in this table, but in this table, because unit price is in this table. Yes. So then table array means array is a set of cells. You are going to find out that particular iPhone 8s from this particular table. So table array is the place from where you are going to search. Okay, fine. Now what do you want to search? It's the unit price, right? Now that unit price is in which column? Okay, that is what you have to mention. You cannot directly say, I want to find out the unit price. Okay, आप directly unit price नाम से नहीं search कर सकते. So what you are going to search? You're going to see where the unit price is and in which column the unit price is. That is what you're going to tell to Excel. Now in column index number, you have to give the column number against which we have to find. Okay. So unit price is in column number 2. Column number 1, column number 2.
So the column index number here is 2. Got it? So 2 टाकताच तुम्ही काय करता आहात, तुम्ही युनिट प्राइसच विचारता आहात त्याला. So instead of saying unit price, you are going to tell the column number 2, उसमें से मुझे iPhone 8s का रिजल्ट निकाल के दे. Got it? Yes. Range lookup is a special entity. Means what? It's a special argument. It is either 0 or 1. Now 0 stands for exact match. I don't want related match. I want exact. iPhone 8s का यूनिट प्राइस, एग्जैक्ट यूनिट प्राइस चाहिए मुझे. तो वो एग्जैक्ट अगर चाहिए तो आप 0 डालोगे. ठीक है. अगर आपको एग्जैक्ट नहीं, समथिंग नियर बाय टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप 1 डालोगे वहां पे. ठीक है. In this case, and in most of the cases, we have to put 0 because you wanted to find an exact match. Got it? Right? So let's see. This is the function. Lookup value is what do you want to find. ठीक है? That is the iPhone 8s. Table array, from where do you want to find? That iPhone 8s, from where do you want to find? And what is the related search against that product? The related search is unit price. So unit price is in column number 2. And so instead of saying unit price, we are going to put column number 2 में से जो भी है वो result मुझे दे दो. All right? Means you are indirectly asking for unit price only. Fine. Against the product type. इथे काय आलेलं? काय शोधायचं आहे? लुकअप व्हॅल्यू इज काय शोधायचं आहे? टेबल आरे आहे कुठे शोधायचं आहे? राईट. आणि कॉलम इंडेक्स इज रिलेटेड सर्च काय करायचं आहे आपल्याला. ओके. येस विशाल, आर यू क्लियर? Clear. Okay. So now when I click on OK, you will see that 215 is what it has returned. Let's check iPhone 8s. iPhone 8s 215. Amongst all of this, it has searched for it. So आधी त्यांनी काय केलं, iPhone 8s शोधून काढलं. कुठून शोधून काढलं? या पर्टिक्युलर टेबल ॲरे मधनं शोधून काढलं. त्याला सापडलं. अच्छा, iPhone 8s सापडलंय. आता त्याच्या अगेन्स्ट रिलेटेड सर्च काय होतं, तर कॉलम नंबर 2 म्हणजे युनिट प्राइस. मग युनिट प्राइस काय आहे याची, तर 215. मग याने इथनं शोधून पण काढलं आणि इथे दिलं पण तुम्हाला. सो अ फंक्शन लाईक VLOOKUP is going to search an entity. Against that, it's also going to search a related entity. आणि मग ती रिलेटेड एंटिटी जी काय सापडती आहे ती तुम्हाला इथे कॉपी करून पण देतं ते. सो असे 2-3 कामं VLOOKUP करतं तुमच्यासाठी एकाच वेळी. गॉट इट? राईट? ओके. Now function is this much. Once you get it, you can simply copy paste. Yes or no? Fine. So I just copy paste. ठीक. Now once I copy paste, let me see iPhone 8. अच्छा, बरोबर आहे, 129 आले. इथे पुढे iPhone 8X काय आहे, तर 258 आहे. ठीक आहे. ओके. परत X आहे तर ते 258च शोधून काढले त्याने. बरोबर. Now there is something very interesting over here which is showing an error. VLOOKUP मध्ये NA means not available हा एरर फार कॉमन आहे. राईट. सो थोडस ना तुम्हाला क्रॉस चेक करायला पाहिजे की हे NA एरर नक्की कुठल्या कारणासाठी देता येतं. सो देर आर 2-3 थिंग्स याच्या मागे की NA एरर का देत आहे VLOOKUP. सो द फर्स्ट एरर दॅट इज हॅपनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी. पहिलं तर नॉन अवेलेबिलिटी. बरं, iPhone 8 हे याच्यामध्ये आहे का? बॉस याच्यात तर आहे. मग ते का नाही शोधत आहे? गॉट इट? येस ना, आहे ना तिथे, पण नाही शोधत आहे. इथे शोधलं त्याने, इथे नाही शोधत आहे. मीन्स व्हॉट, देर इज समथिंग रॉंग और समथिंग मिसप्लेस्ड. काहीतरी एक वेगळं आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट इज मिसप्लेस्ड हिअर, आय टेल यू. आपण जर याला डबल क्लिक केलं तर तुम्ही बघाल जी टेबल ॲरे आहे ना ते बरोबर आहे, A1 पासून B10 पर्यंत. गॉट इट? ओके. इथे इथे एक रो खाली सरकलेलं आहे, ते A2 पासून खाली दाखवतो.
इथे बघा A3 पासून खाली सर्च करता येते. गॉट इट. इथे सुद्धा A3 पासून केलेलं आहे. आता इथे आहे ना आयफोन एक्स आपण शोधत होतो, तर ते ह्या रेंज मध्ये येत होतं म्हणून त्याने शोधून काढलं. जेव्हा एरर येतो आपल्याला तेव्हा तुम्ही बघाल हे इथून शोधायला सुरुवात केलेलं आहे त्याने. आणि इथे अनफॉर्च्युनेटली आयफोन 8 हे ह्या पर्टिक्युलर रेंज मध्ये येतच नाही, हे वर कुठेतरी आलेलं आहे. तर हा पहिला एरर येतो VLOOKUP मध्ये. सो यू शुड नॉट सी VLOOKUP इज व्हेरी सिम्पल. आता तुम्ही पाहिलेलं की ते शोधणं खूप सोपं आहे, ठीक आहे. पण तो एरर जर आला तर त्याला त्याचं काय करायचं आहे, त्याचा अर्थ काय आहे ते समजून घेणे जास्त इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. गॉट इट. ओके. मीन्स व्हॉट दॅट रेंज इज मुव्हिंग. ओके. अँड यू नो दॅट इट इज कॉमन इन एक्सेल की ही रेंज मूव्ह होते, ज्याला आपण रिलेटिव्ह रेफरन्स आणि ऍब्सोल्यूट रेफरन्स म्हणतो. ओके. बाय द वे, हॅव वी डिस्कस्ड अबाउट रिलेटिव्ह अँड ऍब्सोल्यूट? नन ऑफ यू नो. ओके. सो व्हॉट इज रिलेटिव्ह रेफरन्स, ऍब्सोल्यूट रेफरन्स, ते आपण समजून घेऊ अँड देन वील कम बॅक टू VLOOKUP वन्स अगेन. ठीक आहे. ओके. Now you got this particular difficulty that it is changing. Automatically it is changing. That is because in Excel, by default, there is a relative reference format which Excel follows. Alright? Relative reference. आता इथे आपल्याला रिलेटिव्ह रेफरन्स नकोय, आपल्याला ते हलवायचं नाहीये. म्हणजेच काय, तर मला ते रिलेटिव्ह रेफरन्स हे ऍब्सोल्यूट मध्ये कन्वर्ट करायचंय, म्हणजे मला फिक्स करून टाकायचंय. रिलेटिव्ह म्हणजे चेंज होणार, ऍब्सोल्यूट म्हणजे फिक्स. आता मला फिक्स करायचंय. बरं, फिक्स काय करायचंय मला इथे, तर A1 to B10 ही जी टेबल ऍरे आहे ना, ते फिक्स करायचं. येस ऑर नो? ओके. टेबल ऍरेला फिक्स करायचं आपल्याला, तर ते फिक्स कसं करायचं ते आपण समजून घेऊया. ठीक आहे. आता इथे टेबल ऍरे या ठिकाणी तुम्ही एक तर इथे पण जाऊ शकता किंवा इथे खाली जाऊ शकता. यू कीप द कर्सर इन दॅट टेबल ऍरे. ओके. अँड प्रेस द की F4. F4. To make a relative reference into an absolute reference, you need to use the key F4. To change म्हणजे रिलेटिव्ह रेफरन्स कडून ऍब्सोल्यूट रेफरन्सला कन्वर्ट करायचं असेल तर तुम्ही F4 की दाबणार आहात. ऑलराईट. आता A1 तर फिक्स केलं तुम्ही, A1 फिक्स केलंय, पण आपल्याला B10 पण फिक्स करायचंय. म्हणजे A1 पासून B10 पर्यंत एवढं फिक्स करायचं आपल्याला. म्हणजे B10 च्या इथे जाऊन सुद्धा तुम्हाला F4 दाबावं लागेल. आता जेव्हा तुम्ही F4 दाबता तेव्हा इथे स्पेशल काहीतरी तयार होते बघा, $A आणि $1. यांची आधी A1 होतं फक्त, B10 होतं फक्त. आता इथे $A आणि $1 असं आलेलं आहे. म्हणजे काय, तर त्यांनी A रो ची फिक्स पण केलेली आहे, 1 कॉलम पण फिक्स केलेला आहे. सॉरी, A कॉलम फिक्स केलाय, 1 रो पण फिक्स केलेली आहे. म्हणजे काय, A1 पासून ते B10 पर्यंत त्यांनी फिक्स करून टाकलेलं आहे. गॉट इट. तेवढंच आपल्याला करायचंय VLOOKUP मध्ये. एंटर झालं. पहिला फॉर्म्युला तर एकदम छान झालेला आहे. कॉपी पेस्ट केलं तर आता तुम्हाला ते एरर येणार नाहीत. का? कारण कुठेही गेलेत तुम्ही तर ही रेंज जी आहे ना ती फिक्स झालेली आहे. की बाबा रे, तू काही जरी सर्च करणार, तू आयफोन 8X सर्च कर, एस सर्च कर, एक्स सर्च कर, पण मला ह्याच पर्टिक्युलर टेबल मधून सर्च करायचं, या टेबलच्या बाहेर कुठे जाऊ नको. गॉट इट. सो दिस इज फर्स्ट थिंग ऑफ VLOOKUP दॅट यू हॅव टू रिमेंबर, की आपल्याला काय सर्च करायचंय ते फिक्स करायचंय का, हलवायचं नाहीये का. मग ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला हलवायच्या नाहीये त्या नेहमी F4 ने फिक्स करून टाकायच्या. मग दिस इज ऍप्लिकेबल टू एनी फॉर्म्युला. असं नाही की VLOOKUP मध्येच फक्त वापरलं जातं. तुम्हाला जिथे जिथे फिक्स करायचं असेल तिथे ते तुम्ही F4 वापरून करू शकता. बरं, काही काही जणांच्या लॅपटॉप मध्ये ना F4 डायरेक्ट की नसते, कधी कधी शिफ्ट दाबून F4 दाबावं लागतं लॅपटॉप्स मध्ये. कधी कधी असं पण होतं की ते कामच करत नाही, F4 काम करत नाही. मग अशा वेळी सरळ सरळ टाईप करून टाका $A1 आणि $B, म्हणजे $A, $1, $B, $10. हे तुम्ही टाईप करा.
चक्क टाईप करा, काही हरकत नाही. गॉट इट? ओके. सो नाव यू गॉट द VLOOKUP. आता काम किती सोपं झालं बघा. तुम्ही नुसतं VLOOKUPचं एक फंक्शन टाकलं आणि कॉपी पेस्ट केलं, तर जितके ऑर्डर्स होते त्या सगळ्या ऑर्डर्सचे युनिट प्राइजेस जे आहेत ना, ते सारखे सारखे बघावे लागले नाही. त्याने ते ऑटोमॅटिकली आणि एकदम अक्युरेटली पिक करून टाक. गॉट इट? सो दॅट इज हाऊ इट इज युज्ड. ओके, लेट्स ट्राय इट आउट वन्स अगेन. आता इथे आपल्याकडे फक्त युनिट प्राइस आहे, म्हणून युनिट प्राइसेस प्रॅक्टिस करूया आपण. I'll check out with some other data also. So VLOOKUP, you go into your recently used VLOOKUP. Lookup value. Lookup value is what to search. First step, what to search? Product type, right? Where to search is the table array. I want to search it from here. Okay? What is the related search? Okay? And where is that related search? म्हणजे कुठल्या कॉलम नंबर मध्ये तो रिलेटेड सर्च आहे. दॅट इज कॉलम इंडेक्स नंबर. तर इथे 2 आहे. आपल्याला सर्च करायचे युनिट प्राइस, पण तो युनिट प्राइस हे कॉलम नंबर 2 मध्ये आहे, म्हणून 2 टाकलंय आपण इथे. अँड देन यू गो हेड विथ द एक्झॅक्ट मॅच म्हणून 0. गॉट इट? आता इथे फिक्स करताना तुम्हाला फिक्स करायचं असेल तर या ठिकाणी सुद्धा फिक्स करू शकता तुम्ही. जेव्हा तुमचं फॉर्म्युला चालू असतो तिथे पण फिक्स करू शकता तुम्ही. यू जस्ट गो इन A1 and press F4. F4. Got it? And I click the OK. There it is. You get all the results and you don't have to cross check it. They perfect results. Got it? Okay, fine. So simple VLOOKUP is very easy. काय सर्च करायचंय, त्याच्या अगेन्स्ट काय सर्च करायचं. ऑलराईट, फाईन. आता इथे ना VLOOKUPचा अजून एक मायनस पॉइंट आहे, तर तो समजून घेऊ आपण. सपोज माझा हा जो लुकअप करतो ना आपण, लुकअप व्हॅल्यू जी आपण टाकतो, तर लुकअप व्हॅल्यू इज प्रोडक्ट टाईप, बरोबर. ती जर टेबल ऍरे म्हणजे जिथून तुम्ही शोधत आहात, ओके, त्या ओरिजिनल टेबल ऍरे मध्ये जर लुकअप व्हॅल्यू ही डावीकडे नसून उजवीकडे असेल तर मात्र तुमचा हा VLOOKUP काम करत नाही. ऑलराईट. सो VLOOKUPचा हा दुसरा ड्रॉबॅक आहे. पहिला ड्रॉबॅक काय आहे की टेबल ऍरे रिलेटिव्ह असतो. ओके, तो बदलत जातो आणि तो नको असतो तुम्हाला फिक्स करायचा असतो तो, राईट. दुसरा ड्रॉबॅक असा आहे की ओरिजिनल टेबल ऍरेच्या आतमध्ये जर लुकअप व्हॅल्यूचा कॉलम हा डावीकडे नसेल, एक्स्ट्रीम लेफ्टला नसेल, तर मात्र VLOOKUP काम करत नाही. ऑलराईट. सो कंपल्सरीली लुकअप व्हॅल्यूचा जो काही कॉलम आहे तो एक कंपल्सरीली डावीकडे असायला पाहिजे VLOOKUP मध्ये. सो दिस इज वन सेकंड ड्रॉबॅक ऑफ VLOOKUP. इज दिस क्लिअर? आता हे डोळ्यासमोर आहे इथल्या इथे म्हणून ते सोपं वाटतं तुम्हाला बघायला. कधी कधी हा टेबल ऍरे ना दुसऱ्या कुठल्या तरी शीटवर पण असतो. नॉट नेसेसरी. आता इथे मी तुम्हाला दाखवायचं म्हणून साइड बाय साइड ठेवलेला आहे टेबल, पण टेबल ऍरे वेगळ्या कुठल्या तरी शीटवर, ऑर्डर वेगळ्या शीटवर असं असू शकतं ना, राईट. सो म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की बी केअरफुल विथ दिस, की तुम्हाला लुकअप व्हॅल्यू काय आहे आणि तो डावीकडे आहे का ते आधी बघून घ्या तुमच्या टेबलमध्ये आणि मगच VLOOKUP लावायला घ्या. ऑलराईट. ओके, सो हिअर दिस इज वन थिंग. आता आपण असं करूया, सेम लुकअप आपण रन करूया, पण आता माझा ऑर्डर आहे ना वेगळ्या याच्यावर आहे, शीटवर आहे. कॅन यू से ऑर्डर एकीकडे आहे आणि स्टॉक, सॉरी, मास्टर डेटा एका कुठल्या तरी शीटवर आहे, राईट. आता ऑर्डर डेटा मध्ये मला परत युनिट प्राइस शोधून काढायचं आहे. कशाचं? तर या प्रोडक्टचं. आणि कुठून? तर त्या मास्टर डेटा मधून काढायचं, राईट. लावणार आपण VLOOKUPच आहे. सो गो इन टू द रिसेंटली यूज VLOOKUP. लुकअप व्हॅल्यू
काय सर्च करायचं आहे, टेबल अरे कुठून सर्च करायचं, तर यू गो टू दॅट पर्टिक्युलर सर्च शीट, गो अँड सिलेक्ट दॅट शीट. आता इथे काय होतं, ते ना शीटचं नाव पण घेत आहे आणि रेंज पण घेत आहे, राईट. हे मिळालं की इथे तुम्ही आधी फिक्स करून टाका, कारण तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला हा टेबल अरे काय हलवायचा नाही. गॉट इट? ओके. आता इथे कॉलम इंडेक्स नंबर हे 2 आहे, हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. माहिती नसेल तर आधी बघून घ्या, कारण तुमचे ना शीट शिफ्ट होतात. ओके, तर डोळ्यासमोरून निघून जातं ते. का? कारण तुम्हाला परत इथे जाऊन बघावं लागतं, इथे अच्छा ओके कुठल्या ह्याच्यात आहे, आणि तिथं केलं की हे इथे ना रेजिस्टर होऊन जातं शीटचं नाव. मग इथे कॉलम इंडेक्स नंबर मध्ये आपल्याला चुका होतात, हे काढावं लागतं आणि मगच तुम्हाला कॉलम इंडेक्स नंबर टाकावा लागतो, राईट. त्यामुळे तुम्ही आधीच बघून घ्या, आणि नाही बघितलं असेल तर हे तुम्हाला कॉलम इंडेक्स मध्ये फक्त नंबर टाकायचा आहे, लक्षात ठेवायचं, राईट. शी पुट द 2 ओव्हर हियर. रेंज लुकअप ऑब्विसली 0 आहे, and I click on OK. So now here it is. You are going to get error free, proper, full related search त्यांनी केलेला आहे without any error. Alright. And this is very important. का? कारण कित्येक कंपन्यांमध्ये कुठल्या तरी एंटिटी हा सर्च करायचा असतो आणि त्याच्या अगेन्स्ट वेगळा रिलेटेड सर्च पण करायचा असतो. हे खूप कॉमन सिनॅरिओ आहे. ऑलराईट. आता जसं तुमचं लोन आयडी आहे, कॉल सेंटर मध्ये लोन आयडी आहे, लोन आयडीच्या अगेन्स्ट एखाद्या व्यक्तीचं नाव पण शोधावं लागतं कधी कधी, किंवा त्या व्यक्तीचं ईएमआय भरला की नाही ते बघावं लागतं. सो काय होतं की लोन आयडी ट्रॅक तर करावा लागतो, त्याच्या अगेन्स्ट त्या माणसाचा एक तो फोन नंबर शोधावा लागतो, किंवा ते नाव शोधायचं आहे, किंवा त्या पर्टिक्युलर माणसाचं ईएमआय भरला की नाही ते शोधायचं आहे, आणि ते वेगवेगळ्या टेबलमध्ये असू शकतात, राईट. सो प्रॅक्टिकली this particular function is very very useful in all industries, across all industries. म्हणजे तुम्ही सिव्हिलचा जरी डेटा घेतला तरी पण त्या सिव्हिलच्या डेटामध्ये मी आतापर्यंत जे पाहिलेलं आहे की एक कन्स्ट्रक्शनच्या रिलेटेड एखाद्या पर्टिक्युलर आयटमचा आयडी असतो, बिल ऑफ मटेरियल असतं, तर त्याच्यातनं एक आयडी असतो त्या पार्टचा, आणि त्या पार्टच्या अगेन्स्ट त्याचं प्राइस असतं, आणि ते भलत्याच कुठल्या तरी शीटमध्ये असतं, ते तुम्हाला पुल करावं लागतं. सारखं सारखं त्या ठिकाणी जाऊन बघायचं, एक तर नजरेने ह्युमन एरर ज्याला आपण म्हणतो, तो ह्युमन एरर होऊ शकतो. मी जेव्हा सारखी सारखी शिफ्ट करते शीट्सवर कॉपी करताना, तर ह्या चुका होऊ शकतात, कॉन्स्टंटली चुका होऊ शकतात, राईट. अँड सो यू शुड ऑलवेज यूज द VLOOKUP function. All right, fine. So if you have this particular data, will you try it out once?